اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت
أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertemu di majelis ilmu Mutiara Ramadan yang bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang insyaallah penuh berkah ini. Program Mutiara Ramadan merupakan persembahan dari Yayasan Al-Furqan Jember untuk kita semua, sebuah majelis ilmu yang akan membimbing kita dalam memaknai bulan suci Ramadan bersama ustadz-ustadz sayang kita, dan disiarkan secara langsung melalui frekuensi 94.6 FM Radio Suara Akbar dan streaming di kanal YouTube resmi Al-Furqan Jember. Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi venue acara kita sore hari ini berlokasi di Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Jember, tepatnya di area SMA Al-Furqan. Kita tahu SMA Al-Furqan Jember merupakan salah satu unit di Yayasan Al-Furqan Jember dan masih membuka pendaftaran peserta didik baru sampai saat ini. Selain SMA, Yayasan Al-Furqan Jember juga menyediakan pendidikan anak usia dini atau PAUD, SD, SMP, dan Madin, dan juga yang terakhir adalah QTC atau Quran Training Center, yaitu sekolah guru Al-Quran. Juga melalui ppdb.alfurqanjember.sch.id, Yayasan Al-Furqan Jember mencetak generasi Quran yang berprestasi. Pelajar dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema pembahasan kita pada sore hari ini adalah puasa. Setiap tahun di bulan Ramadan, umat di seluruh dunia menyambut datangnya dengan sukacita. Hadirnya bulan suci Ramadan menjadi momen terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami dari puasa? Kita akan membahasnya Pondok Pesantren Nurul Hikmah Jember yang sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Adil. Bagaimana kabarnya Ustaz Adil? Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sehat-sehat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama ketika menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Tema kita hari ini ketika puasa. Nah, sebenarnya arti dari puasa yang kita kerjakan ini dan bagaimana cara kita? Terima kasih. Alhamdulillah, kita beriman untuk masuk kepada suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa. Ramadan dan kebaikan aja, tapi jangan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa itu
artinya menahan. Secara hakikat syariah, bicara mengenai hakikat, secara hakikat syariah itu ada. Yang pertama adalah insafan adalah dengan disebut dalam bahasa fikih adalah al-huma dan hal itu hal-hal yang sebenarnya itulah yang dinamakan puasa secara namun puasa itu nah intinya tidak hanya menahan dari 3 hal tadi, makan, berhubungan minum pada siang hari, dan sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tetapi hakikat puasa juga adalah ada 2 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tasqiyatul nafsi wa tanqiyatuhu. Jadi tasqiyah itu artinya mensucikan diri. Yang kedua adalah mendidik. Tasqiyatul nafsi. Artinya bisa menginginkan agar diri itu menjadi bersih. Kemudian puasa itu melatih. Apa itu maksud? Yaitu ruh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pahami daripada hakikat puasa. Di hakikat puasa. Demikian Ustaz. Ya. Ini harus Betul. Ya, ini kita bacakan dahulu Al-Quran 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang ada orang yang beriman, para sahabat seruan itu melakukan kepada orang-orang beriman, maka sangat artinya diperhatikan betul. Apa setelah itu? Jadi perintahnya atau larangan atau perintah itu sangat diperhatikan. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, karena tingkatan iman ini memang sangat luar biasa. Orang-orang Badui pada zaman Nabi itu pernah datang kepada kemudian langsung mengatakan Islamnya. Kami berislam. Islam itu amal-amal zahir. Maka dinamakan rukun Islam yang 5. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata Aslamna la taqulu orang-orang itu mengatakan bahwa kami beriman. Maksudnya kami langsung beriman. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan ini nanti arahnya menuju pada ketakwaan. Jadi Islam itu amal zahir. Jadi salat, baca syahadat, salat, kemudian zakat, puasa. Puasa itu maka dinamakan ibadah yang sangat unik ya, sangat ajaib. Sangat ajaib. Ulama ahli ilmu menyatakan karena dengan ibadah puasa itu amal-amal zahir
ya akan diantarkan kepada amal-amal yang batin. Tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana supaya takwa itu menjadi baik? Nah, ikuti saja ya perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Rasulullah tentang ibadah yang kita lakukan sekarang ini, yaitu ibadah puasa. Nah, jangan sampai kita itu berpuasa tapi secara hakikat syariahnya menahan dari makan, minum, kemudian berhubungan biologis, tetapi takwanya, hatinya tidak berpuasa. Maka Rasulullah SAW dalam satu saat bersabda, ya, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa, ya, man lam yada' qawla zur wal amal fihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Subhanallah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan ini adalah amal dohir. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta atau melakukan perbuatan yang dusta, dan dia puasa, menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, artinya sesuai dengan hakikat syariahnya, tetapi dari segi akhlaknya, dari segi nufus, artinya nufusnya tidak berlaku, tetap dia berdusta, dia berbohong, menipu orang dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan puasanya bermakna. Nah, di sini, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak perlu dengan puasa seperti itu. Ketika dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan seterusnya, Allah tidak memerlukan itu. Kenapa? Karena puasanya dia hanya menahan makan dan minum, serta meninggalkan hubungan suami istri pada siang hari, tetapi dia masih berdusta, dia masih berbohong, maka jiwanya tidak berpuasa. Nah, ini. Jadi untuk menjadikan artinya puasa itu takwa, ya, takwa itu menjadi suatu tujuan dari puasa, maka harus memahami pertama dengan ilmu, ya, dengan ilmu memahami perintah-perintah puasa, ada puasa dan seterusnya, sehingga nanti orang-orang yang beriman itu hatinya itu menjadi takwa. Tapi insya Allah akan saya terangkan menurut konsep Imam Zahabi mengenai bagaimana supaya ketakwaan itu menjadi baik, menjadi artinya hati kita itu menjadi bertakwa, sehingga amal-amal kita dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi sudah jelas ya. Jadi kita harus benar-benar memahami perintah dari puasa. Maka untuk itu ada alasan ya kenapa Allah menyebutkan ayat pertama adalah iqra dulu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu segala macam ibadah yang diberikan kepada kita. Lalu kalau tadi ingin disinggung ya, seperti singgung tadi ingin disampaikan pendapat dari Imam Zahabi. Imam Zahabi, betul. Jadi beliau mempunyai pendapat, saya kira pendapat ini bisa kita renungkan ya, kita pelajari, kita dalami. Takwa merupakan tujuan daripada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Agar kamu wahai orang beriman menjadi takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dia jalani. Dengan tujuannya apa? Senang dan cinta mencari ridhonya Allah. Apa saja. Misalnya, kita menjalankan sholat dengan ketakwaan. Takwa kepada Allah. Takwa akan adab Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang akan menjadikan suatu furqan. Furqan artinya pembeda.
Kalau Profesor Hamka, kalau tidak keliru, saya bisa artinya yang saya pahami. Pokoknya artinya kekuatan dalam hati. Man yattaqillah yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dalam hatinya itu furqan. Furqan itu artinya dari kata furq, artinya membeda. Hati itu dengan sendirinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram dan mana yang halal. Bahkan sesuatu yang subhat. Nah, subhat itu antara halal dan haram. Faman takis subhat, barang siapa yang meninggalkan subhat, maka dia telah selamat agamanya dan kehormatannya. Nah, ini sulit untuk kemudian kita bisa membaca ketika kita berhadapan dengan perkara-perkara yang lemah-lemah. Tetapi ketika sudah hati itu pada tingkatan takwa, man yattaqillah yaj'al lahu furqana. Nah, kembali pada konsepnya Imam Zahabi, bahwasanya takwa itu sudah ya, takut pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mencari ridho Allah, takut pada siksanya, dan seterusnya. Kemudian takwa itu tidak hanya sekedar takwa, tidak ada apa-apanya kalau hanya takut pada Allah, tetapi tidak punya amal saleh, tidak punya amal saleh. Jadi tadi hadis Nabi itu sudah jelas, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia puasa, dia ingin takwa, tetapi apa? Tidak meninggalkan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk itu adalah amal. Nah, ketika ketakwaan itu kemudian beramal soleh, maka ketakwaan itu akan bermakna. Kemudian amal-amal itu harus didahului oleh ilmu dan ittiba. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ini dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Ikuti orang-orang yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti orang yang tidak inabah pada Allah, maka tidak akan mendapatkan ketakwaan. Tidak akan mendapatkan hasil. Makanya takwa perlu amal perlu ilmu. Ilmu dan mutabah. Wattabi sabila man anaba ilayya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya untuk hamba-hamba beriman ini, Allah beri pedoman. Allah beri suatu madrasah yang dinamakan madrasah Ramadaniyah. Coba kalau kita lihat Ramadan itu yang di dalamnya adalah ada puasa, karena tidak hanya puasa dalam Ramadan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam Ramadan itu ada Quran yang diturunkan. Di dalam Ramadan itu ada puasa yang diwajibkan. Ya. Kalau kita melihat para ikhwan, para bapak, para ibu, para ustaz dan ustazah, para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita seorang mukmin itu kemudian masuk pada bulan Ramadan dan dia melakukan ibadah puasa sebagaimana ya puasanya puasa orang yang abrar, puasa muttaqin, itu sangat luar biasa. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan puasa ini, puasa pada tahun kedua Hijriah di Madinah. Keadaan orang-orang artinya umat Nabi Muhammad sudah luar biasa keimanannya. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Perintahnya saja itu memakai fi'il madhi mabni lil majhul. Ini kita harus paham nih. Makanya para sahabat itu kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, diam. Ada ayat-ayat ya ayyuhan nas, ada. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzar. Itu ada manusia. Untuk manusia. Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa perintahnya setelah ini? Apa larangannya?
kutiba alaikumussyam. Kita harus pandai ini. Kita harus mengerti, harus paham bahwa orang Islam yang sudah tingkatannya mukmin, Muslim sudah mukmin, dan Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan, dan itu agama. Kutiba alaikumussyam. Di sini fi'il madhi mabni lil majhul. Artinya apa? Fa'ilnya itu tidak kelihatan. Nah, kalau ayatnya yang kelihatan begini, misalnya ini cuma katakanlah suatu kataballahu asyam. Allah wajibkan. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan tidak menampakkan dalam ayat ini. Itu apa maknanya? Allah menganggap dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu walaupun yang memerintahkan tidak kelihatan, tetapi dia akan melaksanakan perintah itu. Makanya ibadah puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah yang sangat rahasia. Sampai penulisan artinya penilaiannya itu apa? Ana ajzi bihi. Allah lah yang akan menilai. Kalau salat berjamaah berapa nilainya? 27. Kalau orang berbuat amal saleh berapa pahalanya? 10. Allah mengganjar kalau orang memberi artinya satu buah kurma, balasannya 10 dari Allah. Ada hitungan-hitungannya. Tetapi kalau puasa itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bani Adam lahu illa syam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi kita ini melatih pada bulan puasa ini bersama Allah. Apakah misalnya kalau ada madrasah, ada sekolahan, ada perguruan tinggi dengan sponsor, dengan iklan-iklannya, iklan-iklannya. Apabila Anda menyekolahkan putra-putri Anda di sekolah kami akan menjadi seperti ini. Nah, puasa itu adalah iklan dari sebuah lembaga, ya, untuk menarik, kemudian masuk. Tetapi kemudian bisa ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Demikian pula ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas tujuannya, tidak remang-remang. Tujuannya adalah supaya orang beriman itu mencapai nilai takwa. Mencapai nilai takwa. Nah, takwa itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tadi saya ulangi lagi, takwa itu kalau sudah menghunjam dalam hati, ya sudah ada dalam hati. Karena kalau hati itu tidak takwa, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi la mudghah, in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Di dalam ketahuilah bahwa ala fahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Ya, apabila dia baik seluruh amal-amalnya baik, arti jawarih itu baik, matanya baik, pendengarannya baik, tutur katanya baik, tangannya baik, kakinya baik, melangkah yang baik. Ya, tetapi kalau hatinya rusak, Na'udzubillah min dzalik. Makanya berdoa selalu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika ala dinika. Ketakwaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh jawarihnya akan baik. Kita tidak usah repot-repot, tidak usah kemudian mencari konsep-konsep yang terlalu jauh untuk bagaimana supaya hati ini menjadi baik. Nah, sekarang ini waktunya sekarang ini. Dan sangat gembira, makanya ulama-ulama dahulu itu kalau Ramadan, sebelum Ramadan bulan apa? Bulan Syaban. Sebelum Syaban
bulan Rajab dan seterusnya. Itu 5 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Dipersiapkan lahir dan batin. Terutama berinteraksi dengan Al-Quran. Supaya ketakwaannya itu meningkat. Keimanannya itu meningkat menjadi takwa. Coba, kalau kita sampai bisa meraih takwa, Masya Allah, apa yang kita akan selesaikan dengan takwa? Coba, cari, tapi jangan sampai minta masalah sama Allah. Jangan sampai minta masalah. Saya ada seorang kawan dulu, beliau wafat. Syekh dari Mekah bercerita. Nah, ini mudah-mudahan cerita ini benar. Ya. Tapi saya ambil hikmahnya. Ini berkenaan dengan minta musibah. Ya. Minta musibah. Ya Allah, beri saya musibah. Ya Allah, ya boleh ini. Yang boleh gimana? Yang boleh adalah perintahnya Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas. Ya am, salillah al-afiyah. Para ustaz dan ustazah, saudara-saudaraku, pemirsa semuanya, insya Allah sudah hafal doanya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Orang ini minta musibah bukan main-main, ingin menguji kesabarannya. Ya Allah, saya sudah sabar, saya sudah kuat. Tolong ya Allah, saya kasih musibah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita bisa nyoba, ini hanya cerita, kisah. Subhanallah, dikabulkan permintaannya. Oleh Allah diberi apa? Tidak bisa buang air kecil. Orang ini tidak bisa buang air kecil. Minum normal, tapi tidak bisa. Ke kamar mandi nggak bisa keluar. Subhanallah, dokter nggak bisa. Sulit orang ini. Lama-lama dia datang ke anak kecil. Jadi kita ini tidak perlu ya apa? Kadang-kadang kita perlu juga meminta doa pada anak-anak. Ya, kalau mereka bisa berdoa, anak kecil seperti ini, si orang tadi ini datang ke TPH tempat mengaji itu, dia bilang, wahai anak-anakku, tolong ini ammimu ini mau bertobat. Ammimu ini mau bertobat. Tapi minta sama Allah menguji kesabaran, ya, untuk diberi musibah. Akhirnya diberi musibah oleh Allah kecil saja. Musibah tidak bisa keluar melalui apa? Air yang diminum. Akhirnya anak kecil itu berdoa, ya Allah ampuni, ya Allah beri obat paman kami ini. Subhanallah bisa sembuh dari penyakitnya. Makanya kita tidak boleh meminta kepada Allah, menantang Allah, ya, walaupun kita sudah sampai kepada tingkat-tingkat ketakwaan. Kembali pada tadi, apa yang tidak diselesaikan dengan takwa? Tidak ada. Semua terselesaikan dengan takwa. Man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa pada Allah. Bertakwa itu apa tadi definisinya? Ya, kita sering mendengarkan khatib Jum'ah, ya, para khatib menyampaikan yaitu takwa, meninggalkan larangannya, menjalankan perintahnya. Kalau di sini tadi saya katakan menjalankan perintahnya, melakukan perintahnya dan mencari ridhonya Allah. Nanti saya akan saya berikan lagi nanti pendapat Imam Zahabi belum selesai itu. Dan meninggalkan larangan Allah karena ridho pada Allah, bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Misalnya ada perbuatan dosa dalam hati ini masih ingin berbuat lagi, istighfar, minta ampun pada Allah supaya kembali pada dosa itu. Nah, ini takwa. Allah menjadikan seluruh perkaranya jadi mudah. Al-Baqarah terakhir mengatakan, gimana?
Ittaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, kamu akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep Imam Zahabi. Takwa itu memerlukan amal, amal itu memerlukan ilmu dan mutaba'ah, dan itu semuanya tidak terjadi kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir Imam Zahabi mengatakan apa? Ikhlas karena Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jangan sampai kita ini menjadi seperti Allah yang katakan ini. Sebenarnya mereka siapa? Ahli kitab. Ahli kitab yang mendapatkan petunjuk dari Allah dengan kitab samawi. Kemudian mereka melaksanakan kitab itu dengan tidak ikhlas, maka rusak amal-amalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Imam Zahabi memberi satu konsep, takwa itu tidak ada apa-apanya kecuali dengan adanya amal yang saleh. Amal yang saleh itu tidak ada apa-apanya kecuali dengan ilmu dan mutaba'ah. Ilmu dari Allah, petunjuk Rasul. Ikuti orang-orang yang dekat pada Rasul. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ulama itu adalah, beliau punya definisi yang sangat mudah. Ulama itu adalah yang mengajak dirinya dan orang lain takut sama Allah. Jadi, kalau ulama takut-takuti orang, itu wallahu a'lam. Ulama itu apa? Yang bisa menjadikan dirinya takut sama Allah dan menjadikan orang yang dia ajak takut sama Allah. Innama man yakhshallah min ibadihil ulama. Ini. Kemudian takwa, ada amal, ada ilmu, ada mutaba'ah, kemudian semuanya itu harus dijalankan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para bapak, para ustadz, para ibu, dan pemirsa semuanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ini hakikat daripada puasa secara syar'i, dan intinya adalah imsak. Kemudian kalau menahan, tidak hanya menahan makan dan minum, kemudian hubungan biologis, tetapi menahan diri untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang jelas adalah apa? Untuk mencapai meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa daripada kalau sudah kita memahami hakikat puasa ini, apa buahnya? Pohon itu ya, kalau tidak berbuah ya kurang menarik. Nah, ini. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabarin. Sampai menjadi perumpamaan. Pohon yang tidak punya buah itu ya kurang sip lah, kurang bagus. Walaupun ada pohon yang memang tidak berbuah. Puasa kita yang kita jalankan ini meninggalkan 3 perkara itu, ya, ini asasnya, hakikatnya, dan meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai takwa itu harus mempunyai apa? Buah. Nah, nanti yaitu apa buahnya? Yang pertama adalah dari segi akhlak. Akhlak nantinya apa? Perbuatan yang sudah tidak dipikir lagi. Ya, menjadi kebiasaan. Karena dilatih oleh Ramadan. Ya, man lam yada qaul az-zur wal amal bihi. Terus, falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ini hadis Nabi. Rubba sha'imin laysa min syamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa itu hanya dapat dahaga dan lapar. Hanya lapar saja. Puasanya rasanya orang. Puasa tidak berpuasa mulutnya, perkataannya, perbuatannya. Tidak ada apa-apanya. Allah tidak memerlukan kesemuanya. Maka mana akan berbuah? Mana akan menjadi suatu mempunyai akhlak yang mulia? Jadi
Kalau orang yang berpuasa itu diteluk oleh Allah, orang yang beriman itu diteluk oleh Allah dengan ibadah puasa, maka mencapai takwa, maka buahnya itu mempunyai akhlak yang karimah. Maka kita lihat kehidupan para sahabat, semuanya akhlaknya mulia, karena gurunya sangat mulia. Dididik oleh Allah dengan ibadah puasa. Yang kedua adalah apa? Aspek sosial, muamalahnya sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena dilatih oleh Allah, di antaranya misalnya apa? Dilatih untuk menahan rasa lapar, rasa dahaga, rasa haus. Kita punya perasaan kasih kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya. Ya. Dan itu wajib meninggalkan makan dan minum. Sehingga kita itu punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Maka punya seliro, perasaan kepada orang yang tidak punya. Karena dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ini, mempunyai tutur kata yang baik. Ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna. Berkatalah pada manusia itu yang baik, yang mulia. Dan puasa, tadi sudah saya katakan, jangan sampai puasa kita itu kemudian hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri pada siang hari, tetapi meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat daripada puasa secara syariah dan hakikat puasa secara artinya mencapai ruh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua yang saya tawarkan, yang saya sampaikan. Yang pertama adalah hakikat puasa secara syariah. Yang kedua adalah hakikat puasa untuk mendidik jiwa, mensucikan jiwa dan mendidik jiwa kita. Ini Ustaz Dimas ya, yang saya bisa sampaikan. Dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ya. Terima kasih. Nah, ini tadi ya, Masya Allah, sangat jelas sekali bahwa puasa yang kita jalani itu jangan sampai hanya kita merasakan lapar dan haus saja, tapi harus benar-benar bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Di kesempatan kali ini, saya beri kesempatan untuk bertanya kepada para hadirin mungkin yang sudah nggak sabar ya, ingin bertanya langsung kepada Ustadz Adil yang sudah ada di sini. Monggo dipersilakan. Bila ada yang ingin bertanya, masih saya beri kesempatan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di belakang, mungkin sudah siap untuk bertanya mengenai hakikat dari puasa sendiri. Nah, sambil menunggu, tadi ya Ustaz Adil, ya. Jadi benar-benar puasa ini satu sekolah ya, bagi setiap umat muslimnya, madrasah yang benar-benar tidak semua bisa lulus. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tidak semua bisa lulus, dan setiap hari selama kurang lebih sebulan kita akan diuji dengan berbagai ujian di dalam hidup ya. Untuk terus menjaga kesabaran, kemudian menjaga mungkin akhlaknya, yang jelas lebih dari hanya sekedar menahan lapar dan juga haus. Kalau saya boleh bertanya nih, kira-kira dari itu semua gitu ya, dari apa yang kita perjuangkan ini, yang paling terasa itu seminimal mungkin lah ya. Kan kita yakin juga nggak semua, mungkin ada yang mungkin insya Allah kita berharapnya sholat tarawihnya nggak pernah bolong. Okay. Kita berharapnya tahajudnya juga terus gitu selama bulan suci Ramadan ini. Nah, kurang-kurangnya apa sih yang akan dirasakan oleh seseorang jika melaksanakan apa yang sudah disunahkan selama bulan suci Ramadan ini?
maksudnya. Ya, jadi kan tadi ada bisa mendapatkan akhlak yang baik, kemudian kan bisa muamalah yang lebih baik, memiliki tutur kata yang lebih baik gitu. Ini kan goals-nya gitu lah, puncaknya. Jika ini semua diraih berarti insya Allah puasanya bisa dikatakan baik gitu ya. Ya. Nah, paling minimal ya yang mungkin bisa terasa dari seorang itu seperti apa kira-kira? Artinya terasa bahwa puasanya diterima. Gitu. Oh ya. Amal-amal yang terasa diterima, para ahli ilmu memberi suatu pedoman-pedoman. Yang pertama adalah misalnya Imam Hasan Basri yang lahir pada tahun 21 Hijriah, meninggal tahun 111 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda amal diterima itu adalah setelah melakukan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan yang lain. Ini. Jadi setelah bulan puasa, kemudian bukan merasa bahwa dia telah selesai untuk kemudian meningkatkan ketakwaannya, tetapi bulan puasa itu dijadikan suatu artinya pendorong yang kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal yang saleh yang lainnya. Kalau seseorang misalnya setelah melakukan amal saleh dan dia ingin melakukan amal saleh yang lain, itu adalah tanda-tanda amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa memastikan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taharatul qalb. Hatinya bersih. Hati yang bersih itu menandakan, artinya kalau kita misalnya katakanlah dalam hati itu artinya lamam. Lamam itu artinya unek-unek dalam hati. Ini kok ingin dikeluarkan itu. Itu ada orang lewat kok bajunya seperti ini, penampilannya seperti ini. Itu ada, itu hati bermain itu. Itu namanya lamam. Itu tidak berdosa kecuali dengan dua hal. Diucapkan atau diperbuat atau dilakukan. Ada orang lewat ingin melempar. Lemparannya bukan lemparan gurau dan sebagainya. Tapi dia tahan, astagfirullahaladzim, dia sabar dan dia menahan, maka dia dosa. Tapi kemudian kalau seandainya dia ngambil batu, dia lempar, dosa. Itu namanya lamam. Dalam Al-Quran disebut demikian. Nah, tanda-tanda amal yang saleh itu yang diterima adalah hatinya bersih. Dan ini yang menjadi kunci pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kelak tidak bermanfaat lagi anak-anak turunan, harta kita ini tidak ada manfaatnya kecuali bertemu dengan Allah dan hatinya yang bersih. Kemudian yang ketiga, amal-amal itu bisa artinya katakanlah indikasinya diterima kalau kita tidak ingin berbuat yang buruk. Katakanlah kemarin itu yang rasanya orang bertobat, ya, artinya menahan, bertobat, kemudian tidak rasanya lagi selama-lamanya. Itu artinya amal-amalnya sudah tanda-tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa pun demikian. Kita tidak tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Yang penting adalah mujahadah kita, usaha. Disuruh berpuasa, kita puasa. Menahan makan, menahan minum, hubungan biologis kita lakukan. Menahan secara kejiwaan, artinya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Sudah. Kemudian mengenai pahalanya diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah, kita berdoa. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika apa? Ketika diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Siapa yang memerintah? Allah. Perbuatannya apa? Membangun Ka'bah. Mulia apa enggak? Mulia. Tetapi setelah itu kedua-duanya masih
berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat ayatnya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah amal-amalnya yang memerintahkan Allah, amal-amalnya soleh, tapi masih keputusan diterima apa tidak itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak punya beban apa-apa kecuali mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah kalau demikian kita akan menjadi tenang, kita berharap pada Allah, ya. Tidak memastikan, oh kalau saya puasanya hebat ini. Quran tiap hari hafal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam riwayat, wallahu a'lam, satu hari hafal hatam satu kali, satu bulan berapa? 30 kali. Kita mau hatam berapa? 4 kali satu bulan masih harus mujahadah yang kuat, ya. Satu hari minimal 5 juz, ya, atau 4 juz. Itu insya Allah 1 minggu bisa hatam. Hatam gimana? Hatam sendiri. Ya, kalau dikumpulkan 30 orang ya 1 jam hatam itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini demikian Ustaz. Jadi untuk supaya kita ini diterima oleh Allah, kita bermujahadah. Dan harus kerjasama yang baik dengan apa? Muamalah, artinya dengan manusia yang baik, kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih dibuka untuk yang ingin bertanya. Mungkin dipersilakan. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara di sore hari ini. Mungkin ada dari bapak-bapak dulu, mungkin. Monggo. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yusron dari SMP ingin bertanya mengenai ada sebuah kejadian ya Ustadz. Jadi ada seseorang ini berpuasa, melaksanakan puasa. Ada 2 orang, ada 2 kasus ini. Yang pertama, orang ini melakukan puasa, tapi yang satu ini tidak melaksanakan sholat. Bagaimana? Yang kedua, orang ini berpuasa, melaksanakan sholat, tapi beliau tidak ingin melakukan aktivitas karena berpuasa. Nah itu bagaimana kira-kira puasanya? Pertama, apakah nantinya bisa mencapai goalnya kita bertakwa di akhir kalau seperti itu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Yang pertama tentunya kita harus jangan sampai lupa ya dengan hadis Jibril, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdatangan seseorang, artinya malaikat, ditanya, ya Muhammad, ma huwal Islam? Kita jawab dengan rukun Islam yang 5. Dijawab lagi, ya Muhammad, ma huwal iman? Dijawab dengan rukun iman yang 6. Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Nabi Muhammad menjawab, anta'budallah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini pasti Allah melihat kamu. Itu orang mengatakan sadaqta, kamu benar wahai Muhammad, benar. Lalu para sahabat itu waktu sudah orang ini pergi, Rasul bertanya, kamu tahu nggak siapa? Sayyidina Umar ditanya. Kemudian Allah wa Rasul alam. Kemudian Rasulullah mengatakan, huwa Jibril yu'allimu an umuri dinikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang datang ke kita itu, yang menempelkan tangannya di paha Rasulullah, kemudian didekatkan pahanya ke pahanya beliau itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian adalah urusan agama kalian.
Jadi agama itu tidak bisa dipisahkan antara akidah, syariah, kemudian akhlak. Jadi kalau syariah ibadah ya harus sempurna. Kalau berpuasa ya harus sholat. Bahkan sholat itu adalah perkara yang paling utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi kalau orang yang berpuasa ya harus sholat. Bagaimana kalau dia ada sholat? Ya tentunya kita tidak bisa menghakimi secara mutlak. Kenapa dia tidak sholat? Mungkin udzur. Udzurnya kenapa? Dan sebagainya. Padahal sholat itu tidak ada hubungan dengan masalah udzur. Kalau masih bisa puasa, berarti dia sehat walafiat. Maka dia harus sholat. Yang kedua, jadi tidak bisa demikian. Jadi harus diambil udkhulu fis-silmi kafah. Kalau puasa ya harus sholat. Kalau sholat, kalau dia mampu melaksanakan tidak ada udzur, dia harus berpuasa. Rukun Islam itu. Kecuali yang nomor 5 itu apabila dia mampu. Yang kedua, ini Ustadz ya, kalau dia berpuasa, dia sholat, tapi tidak mau melakukan apa-apa misalnya. Nah, ini tentunya kita tidak bisa menghakimi secara mutlak. Nah, kita lihat apa dia mau kerja bagaimana. Kalau seandainya dia tentunya karena berpuasa itu kemudian tidak menjadikan seseorang itu kemudian diam, kemudian keluarganya ditelantarkan dan sebagainya, tidak. Rasulullah berpuasa dan Rasulullah berperang. Bahkan banyak terjadi peperangan pada bulan Ramadan. Yang mau puasa silahkan, ya tidak silahkan kalau ada peperangan. Nah, jadi kalau tentunya Ustadz yang paling tahu tentang bagaimana saudara kita tersebut itu, kalau dia tidak berpuasa, dia berpuasa tapi tidak mau beraktivitas, saya kira kita bagaimana cara memandangnya dan bagaimana dia. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah datang bulan puasa, wallahu a'lam bishawab, dia meninggalkan semua aktivitas kecuali Quran. Majlis ta'lim ya seperti ini tidak ada nih. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itulah kesempatan untuk membaca Al-Quran. Karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ini. Jadi kita tidak bisa menghakimi secara mutlak. Ada orang berpuasa, sholat, tapi tidak bekerja. Ya kalau dia punya persiapan, boleh. Ada orang yang berpuasa misalnya, sebelum datang puasa, disiapkan dulu. Bahkan dia ada mempunyai usaha yang besar, itu sudah disiapkan dahulu. Dibayari pegawainya semuanya, datang puasa, pabriknya ditutup, semuanya aktivitas tidak ada, kecuali berpuasa. Ini kan baik. Ini baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah cukup jelas ya untuk Mas Yusra? Ya, terima kasih. Driver dan hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan tentang hakikat puasa. Yang kalau kita bisa ambil kesimpulannya bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus. Puasa berarti menghindari apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT dan juga harus menghasilkan perubahan bagi diri kita. Mulai dari akhlak yang baik, muamalah yang baik, dan juga memiliki tutur kata yang baik. Semoga apa yang kita dapat dari majelis ilmu ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menutup acara, kita akan tutup dengan doa. Persilakan Ustaz. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتراويحنا وتهجدنا وجميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mitra Akbar dan para hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan dan juga cara kita pada sore hari ini di Mutiara Ramadan. Saya Dimas Anan dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima